جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے پرامن بلوچستان جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل باجوڑ میں بھی ایک جو حادثہ ہوا تھا اور بہت افسوسناک حادثہ تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنرز کو اور ڈی سیز کو جو ہے وہ شہید کر رہے، اسی طرح باجوڑ میں بھی کل جو ہے وہ اسی صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ تقریباً 3 کوئی جوان تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ صبر عطا کرے۔ ناظرین، جہاں پہ بلوچستان کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ فطرت الہندوستان کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ان کا نا فطرت الہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نا ایک ٹائم سے جو ہے وہ اس چیز پہ آ کے یہ لوگ آ کے رک جاتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو خود ہی مار کے اسی کی لاشوں پہ جو ہے وہ لوگ سیاست جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں۔ وہی لاشوں پہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی لاشیں یہ لوگ ریڈ زون کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، وہی لاشیں جو ہے وہ سڑکوں پہ رکھ دیتے ہیں، پھر روڈ جو ہیں کبھی بلاک کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ریاست نے ان کو مارا ہے یا ان کو لاپتہ کر دیا ہے۔ اصل میں اگر بات کی جائے، ابھی جو ریسنٹلی ذیشان نام کا کوئی بندہ ہے، ایک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد کلدم تنظیم سے تھا۔ بی ایس او آزاد نے ایک اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ اس کا بہت سرگرم کارکن بھی تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذیشان کو ریاست نے اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو اٹھا لیا تھا اور ان کو جو ہے وہ لاپتہ کر دیا تھا۔ پہلے ان کو والد کو لاپتہ کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو لاپتہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس پہ ہم آج جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آیا ان کے جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں، یہ آخر چاہتے کیا ہیں، کہ مطلب اپنے لوگوں کو خود ہی مار کے ان کی لاشوں پہ جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں۔ اور اگر ذیشان کی بات کی جائے، وہ ایک جوان تھا اور وہ کلدم تنظیموں سے جو تھا ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، تو شاید انہوں نے ہی مارا ہو، جیسے مارنگ کے والد کو جو ہے انہوں نے مارا تھا، غفار لانگب کو۔ تو میرے خیال میں سب کا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا، آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں آج جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان سے بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی ویلکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیشہ آپ آتے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بلوچستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں، جتنے بھی فتن الہندوستان کے لوگ ہیں ان پہ آپ بات کرتے ہیں اور بڑا کلیئر میسج جو ہے آپ ہمارے ویورز کو دیتے ہیں۔ سر، ابھی ریسنٹلی جو ذیشان ظہیر نام کا ایک شخص ہے، جو ایک لڑکا ہے، جن کو یہ لوگ ریاست پہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ریاست نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے، اس کی اصل کہانی جو ہے وہ کیا ہے؟ ذیشان جو تھا اس کے کلدم تنظیموں کے ساتھ لنکس کیا تھے؟ بی ایس او میں وہ کب سے تھا؟ یا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے تو میں کل جو باجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ کہیں پر بھی کسی بھی معصوم اور بے گناہ پاکستانی کا ناحق خون بہے، ہم تمام پاکستانی اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کل ایک قابل افسر، اسسٹنٹ کمشنر، ان کے ساتھ تحصیلدار، ان کے ساتھ پولیس آفیسرز کو فتنۃ الخوارج نے، فتنۃ الہندوستان نے دہشت گردی کی کارروائی میں شہید کیا۔ میں ان تمام خاندانوں کے غم میں، جس میں ان کے شہداء شہید ہوئے ہیں، شریک ہوں، اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور ان دہشت گردوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کریں، ہمارے حوصلے کم نہیں ہوں گے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے خاطر، اس ملک کی خاطر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے جیسا بتایا کہ پھر ایک دفعہ فتنۃ الہندوستان نے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، ریاستی اداروں پر الزام لگا رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ان کا جو فوکس ہے وہ ایک انہی کا اپنا کارکن جو پہاڑوں میں تھا، جو بی ایل اے جوائن کر چکا تھا، ذیشان ظہیر۔ اس دفعہ فوکس ذیشان ظہیر ہے۔ ذیشان ظہیر کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ بی ایس او آزاد میں کافی سرگرم رہا ہے، کافی ایکٹیو رہا ہے۔ 2016 میں اس نے بی ایس او آزاد جوائن کی۔ اس کی جو تقاریر ہیں، جب وہ سرکل میں بیٹھتا تھا، بی ایس او آزاد کے سرکل میں، وہاں پر بیٹھ کر جو تقاریر کر رہا ہے وہ پاکستان مخالف تقاریر کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف تقاریر کر رہا ہے، لسانیت کی بنیاد پر تقاریر کر رہا ہے۔ بیٹھا ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، بیٹھا ہوا اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں، لیکن وہاں پر بیٹھ کر پنجاب کو، ہمارے پنجابی بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کا برین واش اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، باقی کسی کو بہتر نہیں سمجھتا تھا۔ ذیشان ظہیر، یہ بات واضح ہے کہ اس کے خاندان نے ایک واویلا مچایا، ایک شور مچایا، ایک ڈرامہ لگایا کہ وہ غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے لنکس دیکھیں، کانٹیکٹس دیکھیں، اگر آپ وہ ساری چیزوں کو میچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ
ان کل عدم تنظیموں میں شامل ہو گیا تھا, ان کل عدم تنظیموں کے راستے پر چلا گیا تھا, ان کے ساتھ جا کر مل گیا تھا. اس نے افغانستان میں جو ہے نا تربیت حاصل کی, اس کے بعد اس نے آ کر بلوچستان میں پتہ نہیں کتنے نہتے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہوگا, اور اب وہ آپسی لڑائی میں, ان کی جو آپس کی اندرونی جو لڑائی ہے, مفادات کی جو لڑائی ہے, ڈالرز کی جو لڑائی ہے, اس میں مارا گیا ہے. اور اب یہ اٹھا کر جو ہے نا سارا الزام ریاست پر لگا رہے ہیں. یہ ساری جو انہوں نے ایک جو ان کا طریقہ واردات ہے, جو ان کا ایک طریقہ ہے کہ جب اپنا کوئی بندہ آپسی واردات میں مارا جاتا ہے, یا آپسی لڑائی جھگڑے میں مارا جاتا ہے, یا کسی بیماری سے مر جاتا ہے, یا کسی وجہ سے مر جاتا ہے, تو اس کا یہ الزام جو ہے ریاستی اداروں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی بچکانہ حرکت کر رہے ہیں, بہت ہی گری ہوئی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, خود اپنے لوگوں کو یہ خود مار دیتے ہیں. جب ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے, جو لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ ان کو جب یہ لوگوں کا برین واش کرتے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے ہیں, بہکاتے ہیں, اور جب انہیں پہاڑوں پر لے جاتے ہیں, جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں اور جب وہ ریئلٹی دیکھتے ہیں, حقیقت دیکھتے ہیں, حقیقت کا اصل رخ جب دیکھتے ہیں, حقیقت کی اصل تصویر جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں کہا تھا ایسا تو کچھ نہیں ہے, یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ خود تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا کر, ہمیں قربانی کا بکرا بنا کر پہاڑوں پر بلا لیا, اب ہمیں کہتے ہیں جا کر لوگوں کو مارو. ان کا بھی ضمیر کہیں نہ کہیں جاگتا ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں, ڈالر سوئٹزرلینڈ والوں کو مل رہے ہیں, ڈالر یورپ والوں کو مل رہے ہیں, یہاں پر استعمال ہم ہو رہے ہیں. جب ان کا ضمیر جاگتا ہے, پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جب یہ اپنے آقاؤں کو, اپنے جو یہ سو کالڈ لیڈر ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو آپ غلط کر رہے ہیں, تو ان کے جو وہ لیڈر ہیں, جو نام نہاد لیڈر ہیں, جو پاکستان کو ڈیسیولائز کرنے کا سوچتے ہیں, جنہیں فنڈنگ مل رہی ہے, وہ پھر دوسرے ایجنڈوں کے ذریعے, دوسرے سرماچاروں کے ذریعے, دوسرے لوگوں کے ذریعے ان کو مروا دیتے ہیں. تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ذیشان ظہیر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اپنے ہی لوگوں نے ان کو مار دیا ہے, آپسی جنگ میں یہ مر گئے. ریاستی ادارے جو ہیں ان کے اوپر اب یہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن ہم ان کے انشاءاللہ ہر الزام کو بے نقاب کرتے رہیں گے. سر جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ذیشان کی ہم بات کریں, ذیشان ظہیر کی, ان کا بڑا آپ نے دیکھا ابھی ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کے کہاں کہاں کا تعلقات تھے, کہاں کہاں ان کے لنکس وغیرہ تھے. اگر ہم بلوچستان کی خواتین کی بات کرتے ہیں, اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب جتنے بھی قدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, جو خواتین ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو ان کے نام پہ ٹویٹس کرتے ہیں, جو لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, دے پروو دیٹ کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے, وہ اٹھ کے اسی چیز کو جو ہے مینشن کر رہے ہیں, ذیشان ظہیر کی پکچر کو مینشن کر رہے ہیں, اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مطلب یہ آخر میں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خواتین پہلے BYC تھی, ٹھیک ہے, مارنگ کو یہ لوگ آگے کر رہے تھے, پھر سمیدین ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مارنگ تو جیل میں سڑ رہی ہے, لیکن اس کے بعد ابھی یہ ذیشان ظہیر کا جو ایک معاملہ ہے وہ ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے. یہ خواتین اپنے آپ کو خواتین کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھیں یہ پیڈ ایجنٹ ہیں, اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے ہر ٹائم کسی نہ کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ خواتین جو ہیں ان کو اس کام کے پیسے مل رہے ہیں, اس کو ان کام کی فنڈنگ ہو رہی ہے, اس لیے یہ خواتین جو ہیں کبھی مارنگ کی شکل میں, کبھی سمیدین کی شکل میں, کبھی ذیشان ظہیر کی شکل میں, کبھی جو ہے نا باسط زہری کی شکل میں, کسی نہ کسی ٹاپک کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں. ان کے لیے ٹویٹ کرتی ہیں, ان کے فیور میں ٹویٹ کرتی ہیں, انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتی ہیں. پوری دنیا میں بھی دہشت گرد کہیں پر بھی ہیرو نہیں ہوتا. آپ اگر ان سے ان کی اخلاقی طور پر اگر ان سے پوچھیں کہ دہشت گرد جو لوگوں کو, معصوم لوگوں کو مارتا ہے, اب اسے کیسے ہیرو بنا رہی ہیں, تو ان کے پاس اس کا بھی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا, کوئی جواب اور جواز دونوں نہیں ہوں گے ان کے پاس. تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. دیکھیں انہوں نے یہ ٹویٹس کرنے, آپ کو پتہ ہے ایک ایک ٹویٹس پہ ان کو کتنے کتنے ڈالرز ملتے ہیں, ایک ایک جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے پر ان کو کتنے کتنے ڈالرز ملتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کر کر کبھی جو ہے نا کسی کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا ایرا ہے, آپ کو پتہ ہے AI کا ایرا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا سوشل وار ویئرفیئر کا ایرا ہے. لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر وہ دکھایا جائے جس سے جو ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو وہ دکھایا جائے جس سے لوگ جو ہے ریاست سے بدظن ہو, لوگوں کو سوشل میڈیا پر وہ دکھایا جائے جس سے لوگوں میں نفرت اور غصہ پایا جائے. دیکھیں بلوچستان کی جو عوام ہے, بلوچستان کے جو یوتھ ہے, بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, وہ بڑے معصوم ہیں, انہیں بہکانا ورغلانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ اس طرح اپنی مرضی کا کنٹینٹ بناتے ہیں, کبھی کسی کو ہیرو بناتے ہیں. دیکھیں آپ نے کوئی کنٹینٹ دینا ہے, اس میں آپ نے کسی پرسنالٹی کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا, آپ نے کسی شخص کو تو سامنے لے کر آنا ہے. تو یہ ان دہشت گردوں کو جو ہے نا ایز اے پرسنالٹی لے کر آتے ہیں, ایز اے ہیرو لے کر آتے ہیں, اور ان کا کنٹینٹ بنا کر, ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھ کر, اور ان کے بارے میں اپنے سے اسٹوریاں گڑھ کر, غلط کہانیاں بنا کر انہیں ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, سب سے پہلی بات یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو بلوچوں کے نام پر استعمال ہو رہے ہیں, موسٹلی کچھ تو ان کے ایجنٹ ہیں جنہیں پیسے مل رہے ہیں, جنہیں پراپر پیسے ملتے ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے, ڈالرز مل رہے ہیں, وہ اپنے پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. زیادہ تر جو اکاؤنٹ ہیں وہ فیک اکاؤنٹ ہیں, وہ اسرائیل سے اور انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. وہ ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا
खबर इंडिया में जो बैठे हुए जो एजेंट हैं रॉ के उन्होंने बनाए हुए हैं, मुसाद के जो एजेंट हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, बलोचों के नाम पर अकाउंट बनाए हुए हैं। आजकल बलूची लिखना आप मुझे बताएं कौन सा मुश्किल है? आप जो है ना गूगल पे जाएं और कोई भी वर्ड स्टेंस लिखें और उसको लिखें कि जो है ना कन्वर्ट इनटू बलोची, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ करना कोई मुश्किल नहीं है। ये अब जो है ना एक सोशल मीडिया वार का इरा है, हमें इस वार को काउंटर करना होगा, हमें इनको इनकी जुबान में जवाब देना होगा। अगर ये किसी को हीरो बनाकर पेश करते हैं, इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है हम उसको जरूर जीरो करेंगे। बाबर साहब, बलूचिस्तान का जो असल चेहरा है वो आप बैठ के यहाँ पे बता रहे होते हैं, बाबर खजक साहब जो है वो बता रहे होते हैं, हमारी तानियाबाजी जितने भी लोग हैं बुराक के तवज्जुह से हम बलूचिस्तान का जो रियल चेहरा है वो सबको दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान असल में है क्या, जो प्रॉक्सीज एक्टिव हुई हुई हैं। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो बलूचिस्तान में जो है बदअमनी वगैरह फैला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मतलब अभी राज बीबी जो थी वो लंदन जाके बैठी हुई हैं और जिस तरह का वो एक ड्रामेटिक अंदाज में मतलब लगी हुई होती हैं और अपनी एक्टिंग वगैरह जो है कर रही होती हैं, आपको नहीं लगता कि मतलब इनके जितने भी नाम नहाद सो कॉल्ड जितने भी इनके लीडर्स हैं, हम उनकी बात करें, वो ड्रामे पे आ गए? आपको नहीं लगता कि इनको इंडिया में जाके प्रमोशंस जो है वो करनी चाहिए, फिल्म्स वगैरह करनी चाहिए कि मतलब बलूचिस्तान में अगर ड्रामे करें तो वहाँ पे जाके कर लें तो बेहतर है? देखिए, फितरतुल हिंदुस्तान हो या खुद हिंदुस्तान हो, उसका हमेशा से यही वतीरा रहा है कि वो उसने चीज़ों को जो है रियलिटी की चीज़ों को बॉलीवुड स्टाइल में हमेशा लिया है। वो समझता है कि शायद ये कोई मूवी चल रही है या कोई ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है या जी मूवी का कोई ड्रामा चल रहा है और वो ड्रामा करके जो है ना लोगों की सिंपैथीज लेगा, एक नैरेटिव बिल्ड करेगा। ये उसकी गलत फहमी है। अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह शऊर याफ्ता हो चुके हैं, बलूचिस्तान का बच्चे में अवेयरनेस है, बलूचिस्तान का बच्चा तालीम याफ्ता है। तो ये जो है ना उनके ये ड्रामे तो हैं, इस ड्रामों में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा, पाकिस्तान को ऐसे लोगों को जवाब देना होगा जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ये कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाते, ये कभी भी नहीं दिखाते कि एक CSS बलोच बच्ची ने CSS कर लिया, ये कभी भी नहीं दिखाते कि एक बलोच बच्ची ने जो है ना PCS कर रही है, ये कभी भी नहीं बताते कि इस टाइम बलूचिस्तान की 5 बलोच ख़वातीन ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज ए DC काम कर रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रही हैं। आयशा का बलोच का मैं नाम लूँगा, आयशा जहरी का जो इस टाइम DC अवारान है। इसके अलावा आप देखें जो है ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी जगह पर जो है ना अब गवर्नमेंट के लिए डिलीवर कर रही हैं, हुकूमत के लिए डिलीवर कर रही हैं। ये कभी भी बलूचिस्तान का पॉजिटिव चेहरा नहीं दिखाते, ये नेगेटिव चेहरा दिखाते हैं, ये दहशतगर्दी दिखाते हैं, ये खौफ दिखाते हैं, ये बुरी चीज़ें दिखाते हैं। मैं थैंकफुल हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ बुराक डिजिटल का कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया हम जैसे लोगों को, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, कि हम बलूचिस्तान का वो पॉजिटिव चेहरा लाकर इनके सामने रखते हैं जो ये चेहरा इन्होंने मसख किया हुआ है। वो चेहरा हम लाके लोगों को दिखाते हैं जो चेहरा हकीकत है। ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, मैं हर बात दलील से कर रहा हूँ, मैं हर बात प्रूफ से कर रहा हूँ और मैं हर बात लॉजिक से कर रहा हूँ। अगर मेरी किसी बात में लॉजिक नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, आए मुझे गिरबान से पकड़ें, मैं हर चीज़ लॉजिक से करूँगा। मैंने आपके सामने अपनी बहन का नाम लिया, DC अवारान का, क्या वो बलोच खातून नहीं है? वो डिप्टी कमिश्नर नहीं है? इसके अलावा जो है ना क्या DC जो है ना लसबेला हुमेरा बलोच, वो बलोच नहीं है? वो क्या बलूचिस्तान की बेटी नहीं है? हम बात करते हैं लॉजिक पर बात करते हैं, आप बात करते हैं ड्रामे बनाकर, आप लोग स्टोरीज बनाकर, अपने से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर। अब वो राज बीबी जो है वो जाकर एक दिन यहाँ पर रो रही होती है कोयटा की सड़कों पर, मेरा बेटा जो है ना, ये देखे मेरा बेटा है, इसे किसी ने रियासती अदारों ने उठा लिया है और ये जो है ना गायब हो गया है, लापता हो गया है। और नेक्स्ट डे आप जाकर जो है ना लंदन बैठी हुई है, UK बैठी हुई है। आपके पास UK के टिकट के पैसे कहाँ से आए? किसने 3-4 दिन में आपको फैसिलिटेट कर दिया? लोगों को ये सोचना होगा, समझना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बलूचिस्तान क़यामत एक साथ रहेंगे, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि जो लोग एक नफ़रत फैला रहे हैं, जो लोग इनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनको काउंटर करें, उनका गिरबान पकड़ें। बस है, बहुत हो गया कि हमने ये झूठी कहानियाँ सुन ली, झूठे हमने किस्से सुन लिए। आज़ाद बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, कोई बलूचिस्तान ने आज़ाद नहीं होना है। तो नौजवानों, आप इनके बहकावे में नहीं आओ, आप इनकी साजिशों में नहीं आओ और इनको काउंटर करो। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि मतलब अभी जो बुराक चैनल से जितने भी पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं जो बलूचिस्तान के इशूज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो हालिया एक दहशतगर्दी थी उस पर मतलब कितनी कमी जो है वो आ गई है और लोग कितने अवेयर हो गए हैं इस बारे में, मतलब बुराक चैनल के तवज्जुह से? देखिए, मैंने पहले कहा कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू बुराक डिजिटल के उसने लोगों में एक अवेयरनेस दी, लोगों को एक हौसला दिया। अगर आप आज से 2 महीने 3 महीने पहले देखें, जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं था, तो लोग इन कलदम तंजीमों के बारे में बात करने से डरते थे।
लोग इनका नाम लेने से डरते थे, लोग इन्हें दहशतगर्द कहने से डरते थे। इनकी जो क़यादत है, सो कॉल्ड क़यादत, जो भी औला नज़र हो, बशीर ज़ेब हो, जो भी हो, लोग उनका नाम नहीं लेते थे। अब इस प्लेटफॉर्म पे आके बलूचिस्तान के हकीकी लोग, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान के बेटे हैं, जो बलूचिस्तान की बेटियाँ हैं, जो बलूचिस्तान के वारिस हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, जो इन दहशतगर्दों से नफरत करते हैं, वो खुलकर इनको चैलेंज कर रहे हैं, वो खुलकर इनका नाम लेते हैं, वो खुलकर इनके खिलाफ बातें करते हैं। इन्होंने जो खौफ की फ़िज़ा फैलाई थी, एक नैरेटिव बनाया हुआ था, सो कॉल्ड ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ था कि बलूचिस्तान में कोई इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, वो नैरेटिव ब्रेक हो गया है, वो ब्रिज ब्रेक हो गया है, लोगों से वो खौफ निकल गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ बुराक डिजिटल का, और बहैसियत पाकिस्तानी हम मज़ीद भी आगे इनको एक्सपोज करते रहेंगे, इनको बेनकाब करते रहेंगे, इनकी जो ये घिनौनी साजिशें हैं इंशाअल्लाह इनको नाकाम बनाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगी, जैसे हर मुहिब वतन जो है वो यहाँ पे आके मतलब जो भी बलूचिस्तान की आवाज़ बनता है, जो रियलिटी को दिखाता है, बताता है, आप क्या समझते हैं कि मतलब बलूचिस्तान में वो लोग जिनका हम ये कह सकते हैं कि वो इन्हीं फितरतुल हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो हैं वो मिले हुए हैं और वो शायद आते हुए कतराते हैं या बात नहीं करते, आप क्या कहेंगे उनके लिए कि मतलब? देखिए, वो बुज़दिल हैं। अगर कोई पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, बलूचिस्तान की हुकूमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है, ओबलाइज हो रहा है, और वो जो कंपसरेट हो रहा है, और वो रियासत के हक में बात करने से डरता है, मुल्क के हक में बात करने से डरता है, फ़ौज पाकिस्तान के हक में बात करने से डरता है, या इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात करने से डरता है, तो वो मुनाफिक है, वो बुज़दिल है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की हमारे सिस्टम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद तो डरते हैं, लेकिन ये अपने साथ साथ 10 लोगों में और खौफ फैलाते हैं। अब वक्त आ गया, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा, और पाकिस्तान नहीं, स्पेशली बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को आगे आना होगा जो इनकी आंखों में आंखें डालकर देखें, जो इनको सरेआम चैलेंज करें, जो इनको खुल्लम खुल्ला बोलें कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, अगर तुम दहशतगर्द हो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे। देखिए, डर कर सियासत नहीं होती, डर कर मुल्क का निज़ाम, हुकूमतें नहीं चलाई जाती। अब सबको खुलकर आना होगा। जो बुज़दिल हैं, जो मुनाफिकीन हैं, उनकी छुट्टी करवाएं। जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के हक में बात करने वाले लोग हैं, उन्हें आप इंटरटेन करें, उन्हें मुस्तफ़ीद करें, उन्हें ओबलाइज करें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हमने लोगों के दिलों से खौफ निकालना है, हमने लोगों को बताना है। ये चंद लोग जो आप कहते हैं पाकिस्तान के हक में बात नहीं करते, फितनतुल हिंदुस्तान से डरते हैं, या फितनतुल हिंदुस्तान की साजिशों से डरते हैं कि हमें कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो ये तो बुज़दिल हुए ना, ये तो मुनाफिक हुए। ये एक तरफ रियासत को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ ये उनसे डर कर कुछ बोलते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोशली और जो है ना इखलाकी तौर पर इन मुनाफिकीन का बाइकाट भी करना चाहिए और इन्हें एक्सपोज भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना वक्त दिया। बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको बताती चलूँ कि बाबर यूसुफजई साहब जो थे आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे थे, और जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल नाज़रीन इस बात से मैं भी इत्तेफाक करूँगी कि बलूचिस्तान देखें एक अरसे से जो है वो यही मीर नवाब सरदारों के जो है वो जकड़ में है, या मतलब हर इलाके में अगर देखें तो उनकी अपनी सरदारी निज़ाम जो है वो चला रहे हैं, नवाबी का जो निज़ाम है वो चला रहे हैं। कोई मीर बना बैठा है तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ों को चला रहा है। हम हमेशा ही कहते हैं कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हम सबकी बात नहीं करेंगे, बट फ्यू पीपल्स, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब वो नाम के सरदार भी हैं, वो नाम के मीर भी हैं, वो नाम के नवाब भी हैं, कि मतलब अगर दहशतगर्दी की बात होती है तो वो असम्बली में खड़े होकर शायद उनको ललकार भी नहीं पाते, या मतलब अपने इलाके में अगर जाते भी हैं तो वो उनको उस तरह से शायद नहीं फेस कर पाते, उनके ख़िलाफ़ जो है वो उस तरह स्टैंड नहीं ले पाते। तो ये बिल्कुल एक क्लियर चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं, like I told you before that कि 5 fingers are not equal। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो उनकी सरपरस्ती में हैं, और उनका हाथ इन पे पड़ा हुआ है, इनका हाथ जो है वो इनके सर पे है जो पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये जब तक ठीक नहीं होंगी बलूचिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान के हालात जो है वो ठीक नहीं हो सकते जब तक ये सिस्टम चलेगा। जब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सरदार ख़ुद को ये नहीं कहेगा मैं सरदार हूँ, ठीक है सरदार हैं, बट जो आप पे चीज़ें लागू होती हैं वो आप फॉलो करें, और अपने रियासत के साथ जो है वो आप खड़े हों, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो आप खुल के बोलें। क्योंकि दहशतगर्दों का, हम पहले ये कहते आए कि दहशतगर्दों का ना कोई ईमान है, ना कोई मज़हब है, उनका दीन से कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक जो है वो नहीं है। वो दहशतगर्द थे, हमेशा दहशतगर्द ही रहेंगे। तो दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहें। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह जो है आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।